ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بہترین انداز میں محترم یوسف آرزو بستگی ہم سے رخصت ہوئے۔ یقیناً یہ کلام اس وقت پورے ملک میں پڑھا جا رہا ہے۔ اسٹارٹنگ میں ابتدا میں جب سن رہا تھا تو مجھے لگا یوسف صاحب بھی اس کلام سے متاثر ہو کر اسی کلام کو چنا، لیکن مکے میں پہنچتے پہنچتے مجھے احساس ہوا کہ میں ملک کے ایک بہت بڑے انسان سے مل رہا ہوں، اس لیے کہ نعت گوئی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت مولانا مہتاب صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں تو وہ بتائیں گے نعت ایک ایسا وظیفہ حیات ہے جس سے روح کو تازگی اور ایمان کو بالیدگی ملتی ہے، لیکن نعت لکھنے والا کبھی اتنی خوبصورت راستے سے گزرتا ہے کہ اس کے پیروں کے تلے پھول بچھا دیا جائے تب بھی اتنا زیادہ اس کو کمفرٹ نہیں فیل ہوگا جتنا نعت پڑھتے ہوئے اس کے روح کو، اس کی باڈی کو ملتا ہے۔ لیکن یہی نعت لکھنے والا شاعر کبھی اس راستے سے گزر جاتا ہے جیسے کانٹوں پر چل رہا ہو، تلوار پر چل رہا ہو۔ یہ ان کی محنت ہے۔ نبی 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 کی رٹ لگا کر آپ حضرات کو وہاں پہنچانا چاہتے تھے جہاں پہنچ کر آپ تصور میں گنبد خضرا فیل کرتے۔ مصور لکھنوی نے کہا تھا ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، فیض سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے، ایک تصور بھی ذریعہ ہے پہنچنے کا وہاں، کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے۔ یہ شکایت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک آپ مکمل بیدار نہ ہو جائیں۔ ڈھول پیٹنے والے نے تو دلیل دے دیا کہ ہم یزید سمجھ کر ڈھول پیٹ رہے ہیں، لیکن انہی ڈھول پیٹنے والوں کو آپ دلیل دے دیں کہ ہم حسینی ہیں، یہ بات ڈھول پیٹ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نعرہ لگا کر بھی بتایا جا سکتا ہے۔ یا حسین! ایک دیکھ لیں کہ بعد شہادت امام حسین ظالموں نے خیمے کو پھونک دیا، بیمار زین العابدین کے چہرے پر تماچے لگائے، پردہ نشینان کے سروں سے دوپٹے بھی کھینچے گئے۔ ظلم کے انتہا تو یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے بیمار زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیماری کی حالت میں بٹھایا۔ لیکن وہ منظر آپ یاد کریں جب خیمہ جل رہا تھا، شعلے اٹھ رہے تھے، ایسے حالت میں، ایسے عالم میں ون مین آرمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن ون مین آرمی لیڈی کا نام آپ نے نہیں سنا۔ قیامت تک تمام مائیں بہنیں جن پر فخر کریں وہ ذات حضرت سیدتنا زہرا کی ہے۔ حضرت زینب نے وہ کردار کربلا میں پیش کیا، قیامت تک کوئی لیڈی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ جلتے ہوئے شعلوں میں کود کر آپ نے اپنی پیٹھ پر حضرت سجاد کو، حضرت زین العبا کو کاندھے پر جلتے ہوئے خیمے سے بچا کر لائی۔ اس منظر کو 4 مصرے میں آپ سماعت کریں، اگر لگے جمال اختر آپ تک پہنچ گیا ہے، شعر پہنچ گیا ہے، تو جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے پیروں کے نیچے کی مٹی دے دینا، مجھے لگے گا کہ میں حسین کے دیوانوں کے پیر کی مٹی پا کر کامیاب ہو گیا۔ شعر عرض کیا ہے کہ بچا کے عابد کو شعلوں سے جا کے لائی ہے، بچا کے عابد کو شعلوں سے جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، بچا کے عابد کو شعلوں سے جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت یہ گھر تک بچا کے لائی ہے۔ علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانت یہ گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانت یہ گھر تک بچا کے لائی ہے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ ملاقات کریں شہنشاہ رسول محترم جمیل اختر اکبر پوری سے۔ کہ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو
شعر آپ کے حوالے پڑھتا ہوں کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں بنا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ کہ دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو مجھ کو بیمار ویسے، مجھ کو بیمار ویسے ہی رہنے کو تم، ارے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، مجھ کو بیمار ویسے ہی رہنے کو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، ارے میرے لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میرے لینے خبر شہدائے کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت، محترم جمیل اختر اکبر پوری، بہت اچھی جمیل بھائی، کہ دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو مگر۔ ایک شعر کربلا شریف کے تعلق سے پڑھتا ہوں اور حضور سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، نقیب اعظم ہندوستان کے حوالے سے۔ اب جن جن لوگوں کے اوپر سرکار امام پاک کا احسان ہے انشاءاللہ وہ حضرات خاموش نہیں رہیں گے، محبتوں کے ساتھ بول دے یا حسین یا حسین یا حسین، کہ دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو، اور بول ابن علی، بولے سبحان اللہ، بول ابن علی کربلا میں سنا، اور سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، بول ابن علی کربلا میں سنا، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو خدا، جب سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب سجدہ ادا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو جو بنو۔ اور علماء کرام کے قدموں کا بوسہ لے کر یہ بھی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اس لیے کہ
खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कुरान बचा दो। बुलंद आवाज से आसमानी हज़ार बोल दे या हुसैन, या हुसैन। कि दिल में है आरज़ू जो हो बदो, दिल में है आरज़ू वो जो हो बदो, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा, सामने हो मगर। एक शेर फरमाए कलाम के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि सर पे सिद्दीक़ वाखो, बोलिए सुभान अल्लाह। सर पे सिद्दीक़ वाखो, मैं उस्मान हूँ, धड़कनों में उमर चाह, मैं जाने वाली। सर पे सिद्दीक़ वाखो, मैं उस्मान हूँ, धड़कनों में उमर चाह, मैं जाने वाली। अरे ये सभी मोहतबर हम सफर हो अगर, ये सभी मोहतबर हम सफर हो अगर, फिर रफ़ाक़त का कितना मज़ा आएगा, दिल में है आरज़ू जो हो बदो, दिल में है आरज़ू वो जो हो बदो, दिल में है आरज़ू वो जो हो बदो, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा, दिल में है आरज़ू। एक मतला 3 शेर मनक़ूबत के पढ़ता हूँ। आइए मोहब्बतों के साथ रोशी पढ़ ले बाबा से गलत। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हो नबी वाले नबी के नाम पर झूम झूम के रोशी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिल क़ुलूबि दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व साहबिही दाइमन अबदा। आइए हज़रात चंद शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन। शेर देखें उलमाए किराम के हवाले से कि जिनकी जुल्फ़ है काली, बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल एक सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। कि जिनकी जुल्फ़ है काली, जिनकी जुल्फ़ है काली, जिनकी शान निराली, ओ जिनकी जुल्फ़ है काली, जिनकी शान निराली, जिनकी शान निराली, जिनकी जुल्फ़ है काली, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का। अब देखना यह है कि इमाम आली मकाम से हुसैन पाक से आप तमामी हज़ार कितनी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ आप तमामी हज़ार को कहना है हुसैन का। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बोल दे या हुसैन। कि जिनकी जुल्फ़ है काली, ओ जिनकी जुल्फ़ है काली, जिनकी शान निराली, जिनकी शान निराली, जिनकी जुल्फ़ है काली, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना
तमाम हज़रात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। कि कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, मुझे भाता है नाना हुसैन का, मुझे भाता है नाना हुसैन का, मुझे भाता है नाना हुसैन का। और ये शेर सुनकर मैं चाहता हूं कि एक आशिक़ हुसैनी मजमे से खड़ा होकर के नारा लगाए। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन कि इस दीन की खातिर क्या न किया, 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 जो जान शहादत नोश किया, जो जान शहादत नोश किया, इस दीन की खातिर क्या न किया, जो जाम शहादत नोश किया, जो जाम शहादत नोश किया। कोई सर को कटाए, कोई सर को कटाए, कोई खून बहाए, कोई सर को कटाए, कोई खून बहाए, ऐसा है घराना हुसैन का, ऐसा है घराना हुसैन का, ऐसा है घराना हुसैन का, ऐसा है घराना हुसैन का। जिनकी जुल्फ है गल, जिनकी जुल्फ है गल, जिनकी जुल्फ है गल, जिनकी शान निराली, जिनकी शान निराली, जिनकी जुल्फ है गल, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का, बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का। और ये भी शेर बहुत ही कीमती शेर आप तमाम हज़रात के हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो दिल तड़प जाएगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर मुलाहिजा फरमाए, हम तमाम हज़रात सरकार इमाम आली मकाम के गुलाम हैं, उन्हीं के टुकड़ों पर जीते हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के टुकड़ों पर मरेंगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि हम गैर के दर पर क्यों जाए। कमेटी वाले बिलखुसूस तैयार रहिएगा इस शेर पर। उलमाए किराम के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन कि हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम सब उनके दर से पाए। अगर बात सच्ची है तो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहिएगा हुसैनी। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन कि हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम सब उनके दर से पाए, हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम सब उनके दर से पाए, हम सब उनके दर से पाए। ऐ दीवानो चले आओ, ऐ दीवानो चले आओ, ऐ दीवानो चले आओ, अपने दामन को फैलाओ, ऐ दीवानो चले आओ, अपने दामन को फैलाओ। बकता है खजाना हुसैन का, बकता है खजाना। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से महफिल बेदार हुई। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को दोनों जहान की नेमतों, अज़मतों, बरकतों, दौलतों से मालामाल फरमाए। बड़ी अच्छी समाअत है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हज़रात को सलामत रखे। हमारे भाई ने कहा है कि ये शेर दोबारा पढ़ा जाए। आप तमाम हज़रात भी सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों उठा के बोल दे या हुसैन कि हम गैर के दर पर क्यों जाए, हम गैर के दर पर क्यों जाए।
शेर पढ़ता हूँ और मैं इकराम के कदमों का बूसा लेकर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों में अगर बोल दे या हुसैन